एक पंजाब पुलिस के DSP की करतूत तो बाद एक सिपाही की करतूत भी सामने आई है, पर किस दी हल्लाशेरी ते हो रही ने सारियां चीज़ां कि सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। पंजाब सरकार जिहड़े वादਿਆਂ नाल जिहड़े दाविਆਂ दे नाल सत्ता दे विच आई तो उन्हां दे सामने अखां दे दिन दिहाड़े किवें मुंडे कुड़ियां दे उत्ते तां लाठी चार्ज हो ही रहा, जिहड़े रोजगार मंग रहे हैं, पर जिहड़े भर्ती हो गए प्रोफैसर उन्हां ते भी शरेआम डांग चलाई गई। बरनाला दे विच 1158 पोस्टां वाले असिस्टेंट प्रोफैसर ते लाइब्रेरीअन जदों जांदे ने उच्च सिक्ख्या मंत्री दा घिराओ करन कोठी दा, ते बदले दे विच उन्हां नूं मीटिंग दी बजाए डांगां दित्तियां जांदियां ने। और असीं उस सरकारी प्रोफैसर ने जिहड़े जिन्हां दे उत्ते डांग चली और मेल जिहड़ा कांस्टेबल है उसने डांगां चलाइयां, और वो जिहड़े प्रोफैसर ने साडे नाल जुड़ चुके ने, डॉक्टर किरण उन्हां दा नाम है और सरकारी कालेज दे विच इस वेले वो सेवा दे रहे ने। डॉक्टर किरण, मैं तुहाडे तो जानना चाहुंदा कि जो कल कुछ होया उत्थे किस तरीके दे नाल डांगां मारियां गईयां, असल दे विच अजिही नौबत क्यों आई, तुहाडे उत्ते भी एक पुलिसिए दे वल्लों क्यों डांगां चलाईयां गईयां? सर असी कल बरनाला चलो नारे दे हेठ इकट्ठे होए सी 1158 असिस्टेंट प्रोफैसर फ्रंट। असी पहला कहते फ्लाईओवर के नीचे कचहरी चौक बरनाला असी बहुत शांतमई ढंग दे नाल अपना प्रदर्शन कर रहे सी। सानू एडमिनिस्ट्रेशन वालों बार बार कहा जा रहा है कि चलो तुहाडी असी मीटिंग करवा देंगे, थोड़ा टाइम दे दो, बट 4 घंटे असी लगातार जो बैठे रहे। उस तो बाद असी मार्च पास करना शुरू किया। मीत हेयर जी की कोठी के सामने आए तो उन्होंने बैरीकेडिंग की हुई सी। असी बैरीकेडिंग अगे क्रॉस करने की कोशिश की ते उन्हां दे जिहड़े मेल स्टाफ सी पुलिस वाले, उन्होंने फीमेल स्टाफ भी सी, बट मेल स्टाफ ने सब तो पहला उन्होंने डंडे मारने शुरू कर दिते। और साडी कई फीमेल स्टाफ सी जिन्हां नूं चोट आई, वो चाहे वीडियो दे विच ना दिखाई दिंदे होण, उन्हां दे फ्रैक्चर भी होए ने जी। बहुत सारे सरकारी जिहड़े प्रोफैसर ज्वाइन कर गए, कईयां नूं हले ज्वाइनिंग लैटर जां स्टेशन नहीं मिले, एक वखरा मसला है। पर इस तो पहलां जिहड़ा तुसीं हक लैण लई गए हो, तां जिहड़ी एक वीडियो तुहाडी वायरल होई है उस दे विच तुसीं की पहलां उन्हां नूं दस्सिआ कि असीं इस हक दे लई आए हां? हालांकि उन्होंने पता ही होएगा, पर फिर भी उन्होंने तुहाडे ते डांग क्यों चलाउणी शुरू कर दित्ती? सर उन्होंने असीं दस्सिआ सी कि असीं क्यों आए हां। असीं सिर्फ एक मीटिंग दे लई आए सी, जो कि तुहानूं पिछले 2 महीनों तो ये लारे लगा रहे सी कि तुहानूं हुण नहीं बाद विच मीटिंग दवांगे, तुहाडी जजमेंट आ जी रिटन दे विच। सर रिटन जजमेंट भी आ गई, असीं सिर्फ मीटिंग लैण लई गए सी उत्थे। और उन्हां पुलिस वालिआं नूं असीं समझाया भी, बहुत बारी समझाया कि असीं मीटिंग ही लैणी है, होर कुछ भी नहीं करना। की तुसीं नाम पढ़ पाए हो उन्हां दा ਜਿਹੜਾ लिखिया होया सी? सर उत्थे जिन्ने भी पुलिस कांस्टेबल हैगे सी उन्होंने अपनी नेम प्लेट उतारियां होईयां सी तकरीबन। की इस गल दी तुहाडे कोल वीडियो है, वीडियो क्लिप है? सर वीडियो क्लिप काफी सारियां हैगियां ने, बट ये नहीं हुण दस सकदी कि वो मेल कैंडीडेट कौन सी, बट वो एक थोड़ा ओल्ड परसन सी जिन्हों असीं सोच रहे सी कि शायद थोड़ा कहंदे दिमाग वाला होएगा। पर ये तो सरकारी नियमां की फिर उलंघना होगी शरेआम। तुसीं कह रहे हो कि उन्होंने नियम भी नहीं लिखिया होया सी जिहड़े कांस्टेबल ने तुहाडे ते डांगा चलाइयां। सर असीं उन्हां नूं बाद विच जदों सानूं थाणे 'च लैके गए उस तो बाद उन्हां दे लगे भी होए सी। असीं पुछिआ सी कि तुहाडी नेम प्लेट कईयां दी नहीं सी हैगी, वो कहंदे सी कि असीं उतार के रख दिंदे हां, जदों इस तरह धरने हुंदे ने उतार के रख दिंदे हां क्योंकि उत्थे डिग्गण दा डर हुंदा सानूं। कि उन्होंने अपनी जुबानी दस्सिआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दीआं हदायतां ने इस तरह नहीं होना चाहिए, है नियमां दी उलंघना है? सर ये उन्हां दे ही जुबानी, उन्हां दे ही जिहड़े कांस्टेबल हैगे सी जो नਵੇਂ भर्ती होए सी उन्हां दी ही ये जुबानी सी जी। तो फिर उस तो बाद जो तुहाडे ते इस तरीके नाल वार किया गया, डांग चलाई गई, होर भी बहुत सारे जिहड़े जख्मी होए ने प्रोफैसर ते लाइब्रेरीअनस, तो उस तो बाद किन्ने को जिहड़े हैगे ने उन्हां नूं किसी नूं एडमिट भी किया गया? किस तरीके नाल फिर टैकल हुई सिचुएशन? सर एक तो फीमेल कैंडीडेट दे उत्ते भी कहंदे तुहानूं पता ही है कि डांगा चलाइयां गईयां। कुछ फीमेल कैंडीडेट से जिन्हां दे फ्रैक्चर आए और एक हैंडीकैप कैंडीडेट भी सी प्रोफैसर योधा सिंह जी। वो हैंडीकैप सी, वो जदों नीचे गिर गए तो पुलिस वाले ने बहुत जोर जोर दी डांगा उन्हां दे पैरां ते मारियां और उन्हां दा अंगूठा जो है फ्रैक्चर हो चुका सी, उन्हां नूं हॉस्पिटल एडमिट करना पिया जी। तो हुण मसला जिहड़ा कल वाला होया तो होया, उस तो बाद किसी सिक्ख्या मंत्री वालों तुहानूं कोई फोन कॉल जां फिर किसी तरीके का कोई भरोसा दिता गया कि जो कुछ होया माड़ा होया? सर इस तरह का कुछ भी नहीं होया, उन्हां दे लई इस तरह का कोई इंसीडेंट होया ही नहीं क्योंकि बरनाले दे DSP ने क्या इत्थों तक कहता होया कि उत्थे तो कोई लाठी चार्ज ही नहीं होया। न्यूज़पेपर दे विच क्लिप हैगी है जिहदे विच वो कह रहे ने कि उत्थे तो कोई लाठी चार्ज होया ही नहीं। पर ये तो तस्वीरां दे विच साफ देखा जा सकता है कि लाठी चार्ज तो भयानक तरीके नाल हो रहा। सर सरकार गुंगी बहरी हो चुकी है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उन्हां दे मुलाजिम कुछ भी बोल सकते हैं। पर मेरा एक सवाल है तुहानूं कि जिवें तुसीं कहा कि सरकार ने बयान होर दिते पर तस्वीरां विच कुछ होर है,
ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਭਰਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਏ ਸੀ ਅਯੋਗ ਔਰ 124 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਭਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਆ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਂਗਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਡਾਂਗ ਚਲਾਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਸ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ 1158 ਭਰਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ 1158 ਪੋਸਟਾਂ 111 ਦਿਨ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹ PhD ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, JRF ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ JRF ਆਪਣੀ ਛੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਤੀਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਔਰ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਤ ਹੈਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ 1158 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, 124 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 124 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 470 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਔਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ RTI ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 470 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲਾਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇਕਰ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਡਾਂਗਾ ਨਾ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ PhD ਵੀ ਕੀਤੀ JRF ਦੇ ਨਾਲ। ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ, ਗੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੱਟੀ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਕਿਉਂ ਵਟਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1158 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੋੜ ਤੱਕ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੈਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ।